어설프 잉글리시 주디스입니다. 영어 성경으로 하나님의 음성 듣기 레위기 chapter 4 두 번째 시간 Leviticus chapter 4 verses 22 through 35 레위기 4장 22절에서 35절까지 말씀입니다. 4장 마지막 시간입니다. 직독직해 하기 전에 영상 제목 클릭해서 설명 봐주세요. 영어 성경 읽어보고 어휘 확인하고 직독직해를 들어보세요. 끊어읽기 직독직해 하겠습니다. 22. When a leader sins unintentionally. 자, 계속해서요. 죄를 범하는 것에 대한 이야기를 하시는데 이 속죄 제물에 대해서 얘기하는데 대상만 바뀌고 있어요. 지도자가 무심코 일부러가 아니라고 했겠죠. unintentionally는요. 실수로 죄를 범한다면 and does what is forbidden. 그리고 금지된 것을 행한다면 in any of the commands of the Lord his God 그의 하나님 여호와의 계명 중에서 어떤 것에 대해 when he realized his guilt 그가 그 지도자가 자신의 죄를 깨달았을 때 23 and the sin 그리고 그 죄 he has committed 그 지도자가 범한 그 죄가 becomes known 알려졌을 때 he must bring as his offering 그 지도자는 자신의 그 제물로서 가져와야만 한다. A male goat without defect. 가져오는 제물도 약간 내용이 바뀌었어요. 흠이 없는 순념소를. 24. He is to lay his hand on the goat's head. 그 지도자는 그 순념소의 머리 위에 자신의 손을 얹어야만 한다. And slaughter it at the place. 그리고 그 장소에서 그것을 잡아야만 한다. 그 장소가 어딘지 나와요. Where the burnt offering is slaughtered. 바로 그 번제 제물이 잡혀진 그 장소, 번제 제물을 잡은 그곳에서 잡아야만 한다. Before the Lord, 여호와 앞에서. It is a sin offering. 그것은 속죄 제물이다. 25. Then the priest shall take some of the blood. 그리고 나서 제사장이 그 피의 얼마를 가지고 가야만 한다. Of the sin offering. 속죄 제물의 피. With his finger. 손가락을 사용해서. 자, 보세요. 손가락으로 뭐를 해준대요? 피를 가져가야 된다. 이 얘기는요. 손가락으로 찍어야 된다는 얘기예요. 이제 여기서 피를 전체를 들고 가는 게 아니에요. 테이크가 나왔다고 그래서 무조건 피를 들고 가는 게 아니니까 뒤에까지 읽어보셔야 돼요. 제사장이 손가락으로 그 속죄 제물의 피를 좀 찍어서 and put it on the horns. 그리고 그 뿔 위에다가 그 피를 발라야만 한다. Of the altar of burnt offering. 번제단의 뿔 and pour out the last of the blood. 그리고 그 피의 나머지를 쏟아버려야 한다. At the base of the altar. 그 제단의 밑바닥에다가. 26. He shall burn all the fat. 그리고 제사장은 모든 기름을 태워야만 한다. On the altar. 제단 위에서. As he burned the fat of the fellowship offering. 제사장이 화목 제물의 기름을 태웠던 것처럼 In this way 이렇게 해서 the priest will make atonement for the leader's sin. 제사장이 그 지도자의 죄에 대해 속죄할 것이다. And he will be forgiven. 그러면 그 지도자는 용서받을 것이다. 27. If any member of the community sins unintentionally 공동체 중에서 어떤 사람이 이제 일반 백성이에요. 일반 백성이 실수로 죄를 범한다면 and does what is forbidden 그리고 금지된 것을 행한다면 in any of the Lord's commands 여호와의 계명 중에서 어떤 것에 대해 when they realize their guilt 그들이 자신의 죄를 깨달았을 때 28. And the sin they have committed 그리고 그들이 범한 그 죄가 becomes known. 알려졌을 때 they must bring as their offering. 그들은 자신의 제물로서 가져와야만 한다. For the sin. 그 죄에 대한 제물. They committed. 그들이 범한. 굉장히 왔다 갔다 하잖아요. 이런 거는요. 이 문장 전체를 한꺼번에 읽고 해석하는 연습을 좀 해주시면
너무 좋아요. 뒤에까지 일단 볼게요. A female goat without defect. 흠이 없는 암염소를. 자, 이게 순염소 아니고 암염소예요. 암염소를 가지고 와야 돼요. 이 전체를 이제 해보면 이래요. 그들은 자신들이 저지른 죄에 대한 그 속죄 제물로서 흠이 없는 순염소 한 마리를 가지고 와야만 한다. 29. They are to lay their hand on the head of the sin offering. 좀 길지만 제가 계속 반복되는 부분이라 그냥 읽어버렸어요. 그들은 속죄 제물의 머리 위에 자신의 손을 얹어야만 한다. And slaughter it. 그리고 그것을 잡아야만 한다. At the place of the burnt offering. 번제 제물의 그곳에서. 이 얘기는요. 번제 제물을 잡았던 곳에서란 그런 얘기예요. 번제 제물을 죽였던 바로 그곳에서 바로 이 제물도 잡아야만 한다. 30. Then the priest is to take some of the blood. 그리고 나서 제사장은 그 피의 약간을 가져와야 한다. With his finger. 이번에도 with his finger죠. 그 얘기는 손가락에 찍는 거예요. 손가락에 찍어야 한다. And put it on the horns of the altar of burnt offering. 그리고 번제단의 뿔 위에 발라야만 한다. And pour out the rest of the blood. 그리고 나서 그 피의 나머지는 쏟아버려야 한다. At the base of the altar. 제단 밑바닥에. 31. Part 1. They shall remove all the fat. 그들은 모든 기름을 떼어내야만 한다. Just as the fat is removed. 보세요. fat이 주어가 되니까 is remove가 되었어요. 하지만 떼어낸다고 표현하셔도 돼요. 그 기름을 떼어낸 것처럼 from the fellowship offering. 화목제물에서. And the priest shall burn it. 그리고 제사장이 그것을 불태워야만 한다. On the altar. 제단 위에서. As an aroma pleasing to the Lord. 여호와께 기쁨이 되는 향기로서. 31 part 2. In this way, 이렇게 해서 the priest will make atonement for them. 제사장이 그들에 대해 속죄할 것이다. And they will be forgiven. 그러면 그들은 용서받을 것이다. 32. If someone brings a lamb. 어떤 사람이 이번에요. 어린 양이죠. 그죠? 어린 양을 가지고 온다면 as their sin offering 그들의 속죄 제물로서 they are to bring a female without defect 그들은 흠이 없는 것으로 어떤 거요? 암컷으로 가져와야만 한다. 33. They are to lay their hand 그들은 그들의 손을 얹어야 한다. on its head 그 제물의 머리 위에 and slaughter it 그리고 그것을 잡아야만 한다. for sin offering. 속죄 제물에 대한 속죄 제물로 가지고 온 그것. at the place. 그 장소에서. where the burnt offering is slaughtered. 여기는 정확하게 표현해 줬죠. 번제 제물을 잡았던 바로 그 장소에서. 34. Then the priest shall take some of the blood. 그리고 나서 제사장이 그 피의 약간을 가져가야지만 된다. of the sin offering. 바로 그 속죄 제물의 피 with his finger. 이번에도 손가락이네요. 손가락으로 찍어서 and put it on the horns. 그 뿔 위에 그 피를 발라야만 한다. of the altar of burnt offering. 번제단의 뿔. and pour out the rest of the blood. 그리고 나서 피의 나머지를 쏟아버려야만 한다. at the base of the altar. 제단 밑바닥에. 35. Part 1. They shall remove all the fat. 그들은 모든 기름을 떼어내야만 한다. Just as the fat is removed. 또 수동태가 왔죠. 그 기름이 떼어내진 것처럼 기름을 떼낸 것처럼 from the lamb of the fellowship offering. 화목 제물의 어린 양으로부터 떼낸 것처럼 and the priest shall burn it. 그리고 제사장이 그것을 불태워야만 한다. on the altar. 제단 위에서 on top of the food offerings. 음식 제물의 꼭대기 위에. 이 얘기는요. 음식 제물을 올려놓았죠. 이 음식 제물을 놓고 제단이 먼저예요. 자, 제단에 음식 제물을 놓고 그리고 그 위에다가 이 속죄 제물을 놓고 그리고 불태우란 그런 얘기예요. Present it to the Lord. present는
PP로 요렇게 수식해 줍니다. 여호와께 바쳐진 음식잼을 위에다가 놓고 35 part 2 In this way 이렇게 해서 The priest will make atonement for them. 제사장이 그들에 대해 속죄할 것이다. For the sin 그 죄에 대해서 they have committed 그들이 범한 죄. And they will be forgiven. 그러면 그들은 용서받을 것이다. 직독직해를 다한 후에는요. 하나님의 음성이 들릴 때까지 영어 성경 반복해서 읽어보세요. 사실 4장 첫 번째 시간을 잘 들으셨다면요. 오늘은 그냥 쭉쭉 읽어나가셔도 돼요. 약간씩 표현만 다를 뿐이지 거의 반복되는 내용들이니까 4장을 연이어서 한번 읽는 연습을 해보세요. 하나님의 말씀은 계속 반복되고 있습니다. 그런데 왜 이렇게까지 말씀해 주셨을까? 그거는요. 하나님께서 정말 중요하다고 생각하신 게 아닐까라는 생각이 들었습니다. 하나님 앞에 회개하는 일, 하나님 앞에 예배드리는 일, 그 어떤 것보다 중요하니까 하나님께서도 자세하게 설명을 해 주고 싶으시다. 이런 마음이 들었습니다. 하나님의 그 마음 잘 새기면서 영어 성경 읽어보세요. 하나님의 말씀은 능력입니다.